नमस्कार दर्शक बंधु आज नागवंशी भाग 2 को आपण मानक स्वागत। नागवंशी इतिहास को लेकिन आमर जो आमर एपिसोड टी आरंभ होता आज तार हूँ द्वितीय भाग आम उपस्थापन करने जाऊँ। ये आपणकर नागवंशी इतिहास को लेकिन तार लोक कथार कौन रही प्रमाण ऐतिहासिक प्रमाण कौन अच्छी से विषय आज जो आलोचनाटी आम द्वितीय भाग रखीचु। ये आमको नागवंशी मानकर इतिहास विषय रे आलोचना करा जिवो एवं सेथिरे कौन प्रमाण रही नागवंशी मानकर विषय रे से विषय आम डिटेल आलोचना करिबा। नागवंश विषय रे आमर लोक संस्कृति लोक कथार तार कौन लोक पर्व रे तार कौन प्रमाण रही से विषय आमको प्रथमे जानिया पड़ो कारण लोक कथा जोटा थाए सेटा अधिक जीवंत थाए। बहुत समय रे सबु समय हुए तो लोक कथाटी सठिक न हो पारे किंतु लोक कथार बहुत गुड़े जीवंत तथ्य को आम बुझा वा जाना पाई था। तेणु से दृष्टि आम नागवंश नाग ऐतिहासिक विषय जाना हेले आमको सांस्कृतिक एवं तार लोक कथार कौन रही प्रमाण से विषय आमको आलोचना करिया पड़िबो। से दृष्टि आप देखिए भारत रे गोटे पर्वटी पालन करा जाए बहुत मात्रा रे सेटा होची नागपंचमी। समस्ते जानती नागपंचमी विषय रे। नागपंचमी कहले श्रावण मासरे जो पर्वटी आमे पालन करिथाउ जो थरे मुख्यतः आमे नाग सापों को उपासना करथाउ पूजा करिथाउ। बहुत गुड़ा जगार नाग प्रतिमूर्ति बनाती बहुत गुड़ा जगार नागर चित्र बना जाए। आमर ओडिशा रे उई हुंका को पूजा करिवार मध्य प्रमाण रही सेमती नागपंचमी रे बहुत गुड़ा जगह को शिव मंदिर हो जाए कि नाग सापर पानी ढाला जाए बा पूजा करा जाए। तेणु मुख्यतः नागपंचमी कहले समस्त जानती साप सहित जड़ित गोटे कथाटीए एवं यह साप भितर सीमित होगी रही जाए केंद्रीभूत होगी रही जाए किंतु वास्तव रे कथाटी ताठारु अधिक गुरुत्व अटे। आमे नागपंचमी की नहीं कि जमती भावुचे आजर समाज रे से कथाटी वास्तव रे आउ टिके तार गुरुत्व अधिक अच्छी। आमे नागपंचमी की नहीं कि जो कथा बा जो गाथा रही भारत वर्ष रे हरियाणा ठारू आरंभ करके तमिलनाडु पर्यंत ओडिशा वेस्ट बेंगल विभिन्न राज्य रे नागपंचमी जो गाथाटा रही सब राज्य रे टिके टिके भिन्न भिन्न शैली रे से कथाटी रही। तेणु से दृष्टि नागपंचमी जो गाथाटी रही सेठी गोटे उदाहरण मैं आपको दवाक चाहूँगी। हरियाणा रे गोटे पर्व नागपंचमी दिन पालन करा जाए। नागपंचमी को नेकी गोटे पर्व सेठी पालन करा जाए। ताको साधारणतः नवलदीप कहती। से पर्व रे कौन करा जाए ना पुरुष लोक माने हांडी उपरे थाली रखिकी बाड़ी साहाଯ୍य रे एक वाद्य बजाती जहाँ को नवलदीप कहा जाए बा भरनी बोली कहती हरियाणा शब्द रे बा हरियाणा अंचल मानकरे। से भरनी रे मुख्यतः कौन थाए ना नाग साप ठारू आमे केमती बंची परिबा नाग दंशन कला पर आमे केमती सेठू उद्धार पाई परिया सेही विषय रे नाग सापर विश्वर उद्धार नाग साप ठारू हमको उद्धार करिया पई सेही बर्णी जो गीतटी समस्ते गांती एटा समस्ते जानती। एटा तो गोटे कथा समस्ते जानती कि नाग साप नाग विश्वर उद्धार पाया पई बर्णी गीतटी समस्ते गांती किंतु कथा होची से जो गांती गाथाटी से गाथा हमको से गाथा बा से जो कथा भितर को पशिया पड़ो कौन से माने गांती सेठी रही माने तार तथ्य से जो गाथाटी गांती से तो नो डाउट से साप विष को केमती आमे प्रतिहत करिपरिबा साप कामुड़ारू आमे केमती वंचित हवा से विषय वर्णना रही ता सहित गोटे कहानी मध्य ता सहित वर्णना रही। नवलदीप जोटा जो गाथाटी रही हरियाणा रे नवलदीप जी अच्छा
ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ବାସୁକି ଯେ ନାଗରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। କଥାଟି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଯେ ବାସୁକି ନାଗରାଜାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଠି ଅମୃତ କୂଅ ଅଛି, ଯୋଉ କୂଅର ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ରାଜା ବାସୁକି କୁଷ୍ଠ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନବଲଦୀପକୁ ପଠାଯାଇଛି ସେଠୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠାର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ପରକ୍ଷିତ। ଯୋଉ ପରକ୍ଷିତ ଆଉ ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ରହିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଇତିହାସର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ନବଲଦୀପ ରାଜା ତକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାଜା ବାସୁକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ତକ୍ଷକ, ମାନେ ନବଲଦୀପଙ୍କର ସିଏ ଭାଇ ହେବେ। ସେଇ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ତକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମର ରାଜା ପରକ୍ଷିତକୁ ସିଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ପରକ୍ଷିତକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ରାଜା ତକ୍ଷକଙ୍କର ପୁଅ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇକି ସେ ନାଗ ଯଜ୍ଞ କରିଛି। ନାଗ ଯଜ୍ଞରେ କଣ ହେଇଛି ନା କଥା ହେଇଛି, ନାଗବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଆଜି ରାଜା ତକ୍ଷକର ପାଳି ଅଛି ବା ତକ୍ଷକର ସମୟ ଆସିଛି ମରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ରାଜା ତକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନବଲଦୀପ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ହେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରୁଛି। ସେଠି ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସେଠୁ ନବଲଦୀପ ଯାଇକି ପରକ୍ଷିତଙ୍କର ପୁଅକୁ ମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବଂ ରାଜା ତକ୍ଷର ଜୀବନ ମାନେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନାଗପଞ୍ଚମୀ, ବାସ୍ତବରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ସେଇ ଘଟଣାର ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ କିଛି ନୁହେଁ, ନାଗପଞ୍ଚମୀ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦକ୍ଷକ, ସେଇ ଖୁସିରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ନାଗପଞ୍ଚମୀର ଇତିହାସ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ନାଗବଂଶର ରକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ କି ପାଳନ କରାଯାଏ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ହଉଛି ସେଇ ଉତ୍ସବର ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମେ ଆଜି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ନେଇକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଗ ସାପକୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ, ନାଗ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଟି ହଉଛି ଏଇଟା, ଯୋଉଟା ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି। ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଲୋକଶ୍ରୁତି ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ପିଢି ପରେ ପିଢି ମନେ ରଖି ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ ଯେ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଟୋଟମ ବା ଗୋତ୍ର ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ନାଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ନାଗ ସାପର ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନାଗ ଶକ୍ତିକୁ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନାଗ ସାପର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ମୁକୁଟ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନାଗ ସାପର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନାଗର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ହାତରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ କାନରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ନାଗସାପର ବା ନାଗବଂଶର ଯୋଉ ଇତିହାସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ନାଗବଂଶର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ନାଗବଂଶର ଯୋଉ ଇତିହାସ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ନେଇକି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ନେଇକି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି, ଯୋଉଠି କି କର୍କଟକ ନାଗବଂଶଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ସେଇ କର୍କଟ ନାଗବଂଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଆଜି ବି ଅନନ୍ତନାଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଆମେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯିବା, ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇ କର୍କଟକ ନାଗବଂଶର ଜଣେ ଥିଲେ ଲଳିତା ଦିତା ମୁକ୍ତା ପୀଡ଼ା କରିକି ଜଣେ ନାଗବଂଶୀ କନ୍ୟା ବା ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ
पूरा भारत गोटे समय उत्तर भारत मध्य भारत बंग ओडिशा को जय करी कर्नाटक पर्यंत तांकर साम्राज्य से प्रतिष्ठा करथिले। कर्नाटक जो टक वंश रही से नागवंशी अटंती। तो से दृष्टि जदि देखिए नागवंशर जो इतिहास बहुत पुराना अच्छी मु जोटा कहली ललिता मुक्ता पीड़ा कथा यहाँ ऐतिहासिक प्रमाण अच्छी किंतु सविशेष विशेष आलोचना से विषय कहीं करती नहीं। से भली आपण जदि नागवंशर इतिहास आपण खोजिया को जिबे ओडिशा रे जदि खोजिया को जिबे ओडिशा रे बहुत गुड़ाए स्थान भाया स्थान तो नुहे बहुत गुड़ा लोकंकर टाइटल जोटा देखिए नाग विशेष करके आपन कलाहांडी सेपट साइड पश्चिम ओडिशा को जब जिबे आज भी से टाइटल ना पछरे नाग बाघ ये भाया लगे आपड़ देखा पाती से माने समस्ते होती नागवंशी। इवन आप ओडिशा रे बहुत लोकंकर जदि कुल गोत्र कथा जोड़ा कह जाए जिते आपणकर घरे किसी आप होम यज्ञ करती से समय पुरोहित पचारती आप कूल गोत्र कौन बहुत गुड़ाए लोक कहते नागस्य करिकी से जो नाग कूल गोत्र एक्चुअली लिंक होची नागवंश सहित अच्छी जो माने गोत्र व कूल गोत्र नागवंश जो माने कहते से मूलतः नागवंशी अटंती। तेणु से दृष्टि नागवंशर जो इतिहास बहुत पुराना अच्छी। इवन आप जदि साउथ को जिबे साउथ रे सातकर्णी जो साम्राज्यटी थिला सातकर्णी 1 सातकर्णी 2 ये करिकी श्रीमुखरु जो आरंभ होता सातकर्णी साम्राज्य से सातकर्णी जो वंशटी थिला राजवंश से माने टाइटल पछरे राजा व महाराजा सम्राट एमती लिखुन से सातकर्णी बोली लिखती। सातकर्णी जो साम्राज्य थिला समस्त कहते सातकर्णी साम्राज्यटा बहुत भल थिला सेठी आईन व्यवस्था बहुत भल। सातकर्णी मानकर माने जो माने थिले से माने होचंती नागवंशी थिले काना जेतिकी आपको हिस्टोरिकल एविडेंस हमको मिलूची आर्टिफैक्ट्स मिलूची से लेखारू से जो इनस्क्रिप्शन हो से जो मूर्ति मिली जो नाग शब्द अच्छी एवं से जो शासन व्यवस्था ता प्रमाण कर मूल हूँ नागवंशी से अटंती। जो नागवंशी जो साम्राज्य नागवंशी जो साम्राज्य जोड़ा थिला से वास्तव में श्रवण संस्कृति को पालन करुवा व्यक्ति सबू थिले। श्रवण माने समतार भावना रखुवा व्यक्ति बा न्यायप्रिय व्यक्ति से माने थिले। से जो शासन व्यवस्था से समय एक्चुअली पंचायत व्यवस्था तो किसी सेमती नथिला। से समय जन जो थिले जो कुटुंब चलु रोते से कुटुंबर जड़े जड़े प्रतिनिधि रोते जो माने सही अंचल न्याय और शासन व्यवस्था को प्रतिष्ठा करुले। सही दृष्टि जदि देखिए परवर्ती समय जेतिकी बुद्धों समय आड़िकी महावीर समय आड़िकी जो गणराज्य 16 महाजनपद जो आसला मल चेदी कोशल मगध जेते भी जो गणराज्य थिले से सब गणराज्य माने सही आपणकर जो शासन व्यवस्था जोड़ा रही आपणकर पंचायती व्यवस्था जोड़ा आम कहीपर आज डेट रे सही श्रवण संस्कृति को पालन करुवा व्यक्ति थिले सही आधार रे मध्य से अंचल रे शासन व्यवस्था थिला। तो सेटा हूँ तार हूँ प्रमाण। आज भी आपड़ जदि जीवे हरियाणा से जगह को जोठी की परीक्षितंकर पुओ जन्मजय नागयज्ञ करथिले से जगह आज भी अच्छी आज भी से लोक मैंने से मानती कि ये नागयज्ञ करा जायतिला बेले तार प्रमाण आज भी आप देखी पारिबे। तेणु से दृष्टि आप देखिए नागवंशर जो ऐतिहासिक दिग रही बहुत बलिष्ठ अच्छी। आपणकर कर्णाटक रे जो टक नागवंश रहिले इवन महाराष्ट्र जो महार कैटेगरी जो लोक मैंने सब अच्छा आम्बेडकर निजक नागवंशी बोली कहते। तेणु नागपुर को नागवंशी माने बसई थे। आपण इवन राजस्थान जी जदि नागौर गोटे जगह अच्छी सेटा नागवंशी सहित जड़ित। आपणकर जदि एपटू आप पलैबे झारखंड साइड छोटा नागपुर सेठी नागवंशी मानकर बहुत लंबा डायनेस्टी हमको देखा मिले। तेणु नागवंशी मानकर इतिहास बहुत पुराना अच्छी जार प्रमाण पाखे यथेष्ट रही। सबुठारु बड़ प्रमाण हूँ नागवंशी मानकर जोटा अच्छी
ଯେ କି ନାଗବଂଶୀ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ 16 ମହାଜନପଦ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବା ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଶାସନ ବା ଅନୁଶାସନରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗଣରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆ, ଆ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ବା କଥା ଯୋଉ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ 16 ମହାଜନପଦ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାପରିନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ସେଇ 16 ମହାଜନପଦର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଦରକାର କରିକି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି 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 ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣ ସ୍ତୂପ ଦେଖିପାରିବେ, ବିହାର, ମଗଧ, ଯେତେ ସବୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତୂପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲେ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତି ବା ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯୋଉଠି କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଞ୍ଚଫେଣି ନାଗ ବା ନାଗ ସାପର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ନାଗବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଚଲିନ୍ଦ୍ର ନାଗ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ରହିଛି, ଉର୍ବେଲାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ନାଗବଂଶୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ପୌରାଣିକ ବା ମାଇଥୋଲୋଜି କଥା ବି ଯଦି ଆଲୋଚନା ଆପଣ କରିବେ, ମାଇଥୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ନାଗ ସାପ ଆଉ ନାଗବଂଶର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବ୍ରଜରେ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଯୋଉ ଦମନ କରିବା କାହାଣୀ ହଉ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦମନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ଦମନ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେଇ କାହାଣୀ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମହାଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଶେଷ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାମାୟଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାଗର ଅବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସୁକି ନାଗ କୋଉ ଭଳିଆ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲି ଆମର ମାଇଥୋଲୋଜିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ କୌଣସି ସାପ କଣ ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବ୍ୟାପକତା ଅଛି, ନାଗବଂଶ ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଂଶ ସେତିକି ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥଟି ହଉଛି ସେଇଆ। ନାଗବଂଶ ଯୋଉଟା ଅଛି, ନାଗ ସାପ, ବିଷ୍ଣୁ ନାଗ ସାପ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାସୁକି ନାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ନାଗ ସାପର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗ ସାପ ରହିବା, ତେଣୁ ଏହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଯୋଉ ନାଗବଂଶର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ମାନେ ଯାଉ କୁହନ୍ତି ହତାଦର କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ନାଗବଂଶ ବା ନାଗର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକତା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ତାହା ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ନାଗବଂଶ କେତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ, ମାନେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ନାଗବଂଶକୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନାଗ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଅଭିପ୍ରାୟ ହଉଛି ଏହା ଯେ ନାଗ ବଂଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣିଜ୍ୟ ରହିବା। କାହିଁକିନା ବାଣିଜ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଠି ବାଣିଜ୍ୟ ଥାଏ ସେଠି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ମିଳିଛି, ତାହା ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ନାଗବଂଶୀ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ନାଗବଂଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବା, ସମୃଦ୍ଧି ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମୃଦ୍ଧି। ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଅଛି,
ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ କୁଟୁମ୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରାବଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସମତାର ଭାବନା ରଖିକି ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ପତ୍ତି, ସିନ୍ଦୁରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା, ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଏବଂ ଉପାସନା, ଶକ୍ତିକୁ ଉପାସନା କରିବା, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନାଗବଂଶର ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନୁହେଁ ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଆଧାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାଗବଂଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ତାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ଗଣରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ନାଗବଂଶୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶାସନ କିଛି ନା କିଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କାରଣ ବିନା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ହଉ ବା କୌଣସି ଜନ ହଉ, ପରିବାର ବି ହଉ, ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ବିନା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଏଇ ନାଗବଂଶୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ନାଗ ବଂଶ, ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଟପିକର ଆମେ ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାଗବଂଶଙ୍କର ଅବଦାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ବି ବା ଭାରତୀୟ ମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ କୌଣସି ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଆସିବାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି, ଏହାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ବଂଶ, ଅନେକ ଗୋତ୍ରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନାଗବଂଶ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତା, ଭାରତର କାଶ୍ମୀରଠୁ ନେଇକି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତା ଆମେ ନାଗବଂଶ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଂଶ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବାସ୍ତବରେ ନାଗବଂଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ବା ନିଅ ପକାଇଥିବାର ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର ଏଇ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା।